السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں قادر آباد بیراج پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کے سبب دریائے چناب میں پانی کی سطح 2,50,000 کیوسک ہونے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ دریائے راوی میں جسٹر اور شاہدرہ کے مقام پر 40 سے 55,000 کیوسک پانی متوقع ہے، جس پر علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے بارش، شیخو پورہ، رحیم یار خان، قصور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی، سندھ اور جنوبی پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں موسلادھار بارش کا امکان۔ کراچی میں آج اور اتوار کو بارش کا امکان، نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں مونسون کا سپیل 25 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نواز شریف کے اعلان کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ملک کے تمام شہریوں کو بجلی بلوں پر عائد ٹیکس میں ریلیف دے۔ ملتان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ غریب کا نہیں، سب کا مسئلہ ہے اور بجلی کے بل آمدنی سے بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کے بل ایک طرف اور دیگر اخراجات دوسری طرف، بجلی کے بلوں پر ناجائز ٹیکسز لگائے گئے، پورے پاکستان کو ریلیف دیا جائے اور سارا سال دیا جائے۔ پی ٹی اے نے غیر قانونی سمز کی مرحلہ وار بندش کا آغاز کر دیا۔ جمعہ کے روز سے پہلے مرحلے میں جعلی سمز اور منسوخ شدہ شناختی کارڈز پر سمز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق نادرا سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر غیر قانونی سمز کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایکسپائر شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سمز کو بھی بند کیا جائے گا اور تیسرے مرحلے میں وفات شدہ افراد کے نام پر رجسٹرڈ سم کو بھی بند کیا جائے گا۔ چھانگا مانگا شہر چونی اور گرد و نواح میں ہلکی بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ ہلکی بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش شروع ہوتے ہی مختلف فیڈرز بھی ٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی معطل کر دی گئی۔ سمندری میں بارش کے باعث خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر باپ بیٹا دونوں جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو نے ملبے سے 40 سالہ خالد اور 4 سالہ بیٹے احمد کی لاش نکال لی۔ باپ بیٹے کے جاں بحق ہونے پر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سمندری میں ساہیوال روڈ پر موٹر سائیکل سوار کو گاڑی نے زوردار ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ڈرائیور گاڑی بھگا کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ریسکیو نے لاش سول ہسپتال میں منتقل کر دی، تاحال لاش کی شناخت نہ ہو سکی۔ وزیرآباد میں حالیہ بارشوں اور بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں پانی چھوڑے جانے کے بعد پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں احسان الہی کی رپورٹ میں۔ ہیڈ قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب آ گیا، جبکہ دریائے چناب سے سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ محکمہ نہر، خانقی بیراج اور ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی سطح نارمل ہونے لگی۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 77,644 کیوسک اور اخراج 57,709 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں خانقی بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 87,527 کیوسک اور اخراج 79,413 کیوسک ریکارڈ ہوا ہے۔ ہیڈ قادر آباد کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ قادر آباد میں پانی کی آمد 1,53,197 کیوسک اور اخراج 1,35,197 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق دریائے چناب سے مہلکہ بیلا کے دیہی علاقے جات کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات ہیں۔ قلعہ دیدار سنگھ میں موسلادھار بارش کے باعث قلعہ دیدار سنگھ اور گرد و نواح میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش سے حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مگر ساتھ ہی بجلی کے متعدد فیڈرز بھی ٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ اسی کے ساتھ سیوریج کے ناقص انتظامات سے شہر کے پوش اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ چونیا کے علاقے تھانہ الہ آباد کی حدود میں رکشہ اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے نزدیکی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ حیدرآباد میں قدم گاہ مارکیٹ کی دکان میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے دیکھتے ہی دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دونوں دکانوں میں رکھا لاکھوں روپے مالیت کا سامان خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا، تاحال کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر قصور ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان کے زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سعد بن شبیر، ایکسین بلڈنگ غلام عباس سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔
इजलास में ज़िला भर में जारी और नई तरक्याती स्कीमों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि ज़िला में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स की मुकर्ररा वक्त में तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुफाद आमा के लिए शुरू की गई स्कीमों की तकमील अवलीन तरजीह है। इलाकाई मंसूबे आवाम की खिदमत और उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए इंतहाई अहम है। मिंशनाबाद में अताई लेडी डॉक्टर एक और हवा की बेटी की जान ले गई। अताई लेडी डॉक्टर निगत ने डिलीवरी नॉर्मल केस बताकर ऑपरेशन कर डाला, जिसके बायस खातून इंतकाल कर गई। मज़ीद तफसील बताएंगे चौधरी इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मिंशनाबाद में। अगर तहसील मिंशनाबाद अताई डॉक्टरों की बात की जाए तो यकीनन यहाँ पर दरिंदगी से कम नहीं है। एक अताई लेडी डॉक्टर ने एक माँ की जान ली है। डिलीवरी केस था, वो उसके पास गए हैं तो कहती अभी डिलीवरी होगी, पैसे की खातिर उस बच्ची की जान ले ली। जब उस बच्ची की डेथ होगी तो अपनी गाड़ी में वहाँ से उठा के उसको साहिवाल शिफ्ट कर दिया। तो गए तो बाजी नाल लेके गए ते ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਥੇ ਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, मैडम आ बाहर निकली। मैडम का नाम क्या है? निगत। निगत। हाँ जी, जो इधर वो लेडी डॉक्टर है। हाँ जी, निगत। उसके क्लिनिक में लेके क्लिनिक में उन्हें क्या, मैं क्या कितने पैसे लूंगी, कहते 10,000 रुपया नॉर्मल का मामला था, बच्चे का मामला था जी, बच्चे का जी डिलीवरी करवानी थी। कहने नॉर्मल हो जाएगा केस, ठीक है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ लगेंगे कि 10,000 रुपया लूंगी। 10,000 लूंगा। हाँ, मैं क्या 10,000 रुपया ले लो, तुसी करवा दो डिलीवरी। कहते ठीक है करवा देने। कदों ਅਸੀਂ ले के गए ना तो उन्होंने टीके लाने शुरू करते। 2 टीके लाए ने मेरे सामने। कहती मैं ना हुण बोतल लगानी है। मैं चलो बोतल ला दी। उन्हें बोतल लाई है ना तो बस तबीयत ज्यादा खराब होने लग पई। अच्छा, बच्ची को जब उसने बोतल लगाई है बच्ची की तबीयत खराब हो गई? हाँ, ज्यादा खराब। कहने ना ब्लड ज्यादा हो गया है। अच्छा, ब्लड हाई हो गया। ब्लड हाई हो गया, ज्यादा हो गया। उन्हें टीका दोबारा फिर लाता। अच्छा, उन्हें फिर नहीं होश की थी। दोबारा ब्लड हाई होया, उसने दोबारा इंजेक्शन लगाया, उसके बाद बच्ची बेहोश हो गई। उन्हें दोबारा तो किसी ने गल नहीं की। बस मैं अंदर जाती सी, मैंने कहना सी बाजी बस इन्नी गल करदी सी, और ज्यादा गल नहीं उन्हें की थी मेरे नाल। फिर उन्हें बात कि मैं ऑपरेशन करांगी, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं हो सकती। पहले नॉर्मल का कहा, बाद में कहती मैं ऑपरेट करूंगी। हाँ, ऑपरेट करूंगी। कहने मैं ऑपरेशन कर, ऑपरेशन तो बगैर नहीं होता है बच्चा, ताकि मेरी जान छूट जाए। लिहाजा इनके जो लवाकीन है उनका जो मौक़िफ़ है, उनकी जो अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी बच्ची की जान ली गई है, हमें इंसाफ दिया जाए, इसका क्लिनिक बंद किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 77वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में मस्जिदुल खलील वज़ीराबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब में असातिज़ा, उलमा कराम, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। आखिर में जश्न आज़ादी रैली भी निकाली गई थी। पेश करने के लिए उस्मान का इतना लंबा चौड़ा उनकी मौजूदत है, इसलिए कि बड़ों का हाथ में झंडा कर दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर बिजली चोरी में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA गुजरावाला जोन की 2 छापामार कार्रवाइयाँ तहसील नौशेरा में पिंड करार और कोटली मंसू के इलाकों में की गई, जिसके नतीजे में 2 मुकदमात दर्ज करके जबकि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। नामजद मुल्जिमान मेन सप्लाई लाइन से बराह रास्त कुंडा डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। गैपको हुकाम ने कनेक्शन को मुनक़ता करके PVC केबल और दीगर सामान अपने कब्जे में ले लिया। और गुजरावाला में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जारी कार्रवाइयों में इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम को छापामार कार्रवाइयों में राहवली से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम शहरियों को जाली वीज़ा मुहैया करने में मुलविस पाया गया। शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में भी मुलविस था। मुल्जिम ने शहरी को दुबई मुलाजमत की गर्ज से भिजवाने के लिए 2,19,000 रुपये वसूल किए। मुल्जिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी जानिब गुजरावाला में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जश्न आज़ादी मैराथन रेस का इनेकाद किया गया।
मैराथन रेस में 500 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। मैराथन रेस पिंडी बाईपास से शुरू होकर जिन्ना स्टेडियम पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। 6 किलोमीटर की रेस मोहम्मद जुबैर नामी नौजवान ने 18 मिनट में मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। रेस में कम उम्र बच्चों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आने वाले एथलीट्स को नकद इनामात और ट्रॉफीज भी दी गई। गुजरावाला में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। एक ग्रुप ने छुरियां मारकर दूसरे ग्रुप के 2 अफराद को कत्ल कर दिया, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। गुजरावाला में वारदातों का सिलसिला थम न सका। बैंक से रकम लेकर आने वाले ताजिर से डाकू सरेआम गन पॉइंट पर 30 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज स्पेशल टीवी को मौसूल हो गई। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मुसल्लह डाकू ताजिर से रकम छीनकर फरार हो रहे हैं। सदर पुलिस ने ताजिर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।